اب ظاہر ہے یہ ڈبل سپر آٹا تو ہوتا نہیں ہے، فائن آٹا ہوتا نہیں ہے، جو ہماری ٹرینڈ پبلک کی جو بنی ہے کہ وہ سفید آٹا ہو جائے اور فائن ہو جائے۔ بڑے بڑے جو بھی میرے میگا مال ہیں اس میں دیکھیں 5 کلو 10 کلو کی پیکنگ ہے، چکی کا آٹا ہے، اور یہ وہی سرخ آٹا ہوتا ہے اس میں، اور اس کو وہ ڈبل قیمت پہ ہوتا ہے کہ اسی آٹے کو گورنمنٹ جب سستا دے رہے ہیں 1295 دے رہے ہیں تو اس کو مختلف نام رکھ رہے ہیں۔ وہ ڈیلر جو ہے ہمارا وہ 1265 پہ مل چلے گا، آگے جو سیل اس کا ریٹ ہے وہ 1295، 30 روپے کا جو گیپ ہے وہ ڈیلر کے لیے ٹرانسپورٹیشن کیریج کے مد میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز اور میں ہوں خورشید احمد۔ مہنگائی اور آٹے کے بحران کے اوپر پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ ہماری ٹیم کی مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں۔ اٹس این ایمنس پلیئر فار می اینڈ مائی ہول ٹیم۔ آپ کی بہت سی محبتیں، اس کے لیے میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، گندم کی خریداری صوبائی حکومتوں کے ذمہ ہے اور یہ کام ہر صوبے کے فوڈ ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں۔ ہر سال اپریل سے مئی تک گندم کی خریداری کی جاتی ہے اور پھر اس کو حکومت کے گوداموں میں سٹور کر دیا جاتا ہے، اور سپتمبر میں فلور ملز کو بیچنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ فلور ملز حکومت سے گندم خرید کر پروسیس کرتے ہیں اور پھر آٹا مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے، اور یوں اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے۔ آج کا پروگرام گندم کی سپلائی چین کے حوالے سے ہے۔ آج ہم لوگ موجود ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ ایبٹ آباد کے اندر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایبٹ آباد فوڈ ڈسٹرکٹ آفیسر شاد محمد صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی سر، شکریہ، مہربانی۔ گندم کا بحران، آٹے کا بحران، اتنی زبردست پالیسی اور سٹرکچر کے باوجود کس طرح پیدا ہو گیا؟ یہ بحران اس طرح پیدا ہوا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا وہ مسئلہ ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اس طرح تھا، جو کوٹا تھا وہ ایک لمیٹڈ، اس سے ہماری پروونشل گورنمنٹ بھی دے رہی تھی، پنجاب گورنمنٹ بھی دے رہی تھی۔ اوپن مارکیٹ میں گندم نہیں تھی، اس کے لیے پھر پنجاب گورنمنٹ نے اپنا کوٹا بڑھا دیا، اسی طرح ہماری کے پی گورنمنٹ نے کوٹا بڑھا دیا۔ بر وقت جو ہے، ظاہر بار وقت یہ ہے کہ مہینہ پہلے یا 2 پہلے انہوں نے کر لیے تھے، وہ شپ جو ہے وہ کنسائنمنٹ جو ہے پورٹ قاسم پہ پہنچ گئی اور وہاں سے ترسیل شروع ہوئی، تو گندم ابھی امپورٹڈ بھی ہمارے پاس وافر ہے، اور اسی طرح ہماری جو سٹاک ہیں پاسکو کے پاس وہ بھی وافر ہیں۔ لیکن چونکہ وہ جو کوٹا تھا ریلیزز والی جو تھی، وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہم کرتے ہیں، جیسے مارکیٹ پہ ریٹ اپ ہو گئے، گورنمنٹ کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے ریٹ کو کم کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے کہ وہ اپنا کوٹا بڑھا لیتے ہیں۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے، کے پی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، انہوں نے کوٹا بڑھا دیا، اس کے ساتھ اب انشاءاللہ نارمل وہ ہو گئے، ریٹ آ گئے۔ سر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ڈیلی کے اوپر کتنے تھیلوں کی کنزمپشن ہے؟ روزانہ کنزمپشن اگر پاپولیشن کو آپ دیکھیں، ہماری 15 لاکھ 16 لاکھ آبادی ہے، اور اگر سینسس کے مطابق کریں یا اگر 20 لاکھ آپ کریں، پھر تو میرا کوٹا جو ڈیلی ہے 600-700 میٹرک ٹن بنتا ہے۔ ہمارا جو کوٹا سبسیڈائز ہے وہ 234 میٹرک ٹن ہے، تو اس سے ہم جو 234 میٹرک ٹن ہے اس سے 8190 تھیلا ہمارا پروڈکشن ہے۔ وہ ہم جو ڈیلر ہیں ہمارے نامینیٹڈ، ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو نامینیٹ کیے ہیں اور اپروو کیے ہیں، ان کو ہم ڈیلی بیسس پہ دیتے ہیں۔ سر آٹے کا ریٹ مارکیٹ میں 1295 روپے ہے اور ڈیلر کو آپ 30 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، تو عوام کا یہ سوال ہے یہ 30 روپے کس مد میں جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ کنفیوز ہیں، تو کائنڈلی اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیں۔ اس کا یہ ہے کہ ہماری جو مل ہے، وہ جو ایکس مل ریٹ ہے وہ 1265، یہ ڈیلر جو ہے ہمارا وہ 1265 پہ مل چلے گا، آگے جو سیل اس کا ریٹ ہے وہ 1295، 30 روپے کا جو گیپ ہے وہ ڈیلر کے لیے ٹرانسپورٹیشن کیریج کے مد میں ہے۔ اگر اس کو 2-5 روپے بچتے ہیں تو یہ بھی اس کا جائز منافع ہے اور وہ لے سکتا ہے، اگر اس سے وہ تجاوز کرے گا، وائلیشن کرے گا، تو وہ غلط ہوگا۔ سر اس آٹے کا معیار کس لیول تک ٹھیک ہے؟ پبلک میں عام یہ ہے کہ یہ چوکر والا آٹا ہے، یہ سرخ آٹا ہے۔ اب یہ سرخ آٹا یہ ہے، ایک چکی کا آٹا آپ لیں، میل آٹا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی آٹا آپ کے بڑے بڑے جو سٹور ہیں، شاپنگ مال ہیں، ڈبل قیمت پہ لوگ لیتے ہیں، 5 کلو 10 کلو کی پیکنگ میں۔ لیکن بدقسمتی سے میری پبلک کی یہ ہے کہ اسی آٹے کو گورنمنٹ جب سستا دے رہے ہیں، 1295 دے رہے ہیں، تو اس کو مختلف نام رکھ رہے ہیں وہ۔ اچھا، اس کی سرخی رنگ ہے، سرخ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو امپورٹڈ ویٹ ہے یوکرین کی آ رہی ہے، اس کا کلر جو ہے وہ سرخی مائل ہے، تو اب وہ جو کھانے کے لیے ہے یا جو میدے کے لیے ہے، جو ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے ہے، جو ہمارا ایکسٹریکشن پالیسی ہے، اس کے مطابق 12% سے چوکر نکالتے ہوتے ہیں۔
अब ज़ाहिर है ये डबल सुपर आटा तो होता नहीं है, फ़ाइन आटा होता नहीं है, जो हमारी ट्रेंड पब्लिक की जो बनी है कि वो सफ़ेद आटा हो जाए और फ़ाइन हो जाए, तो वो आटा तो है नहीं। जो आम जो आटा है या चक्की का आटा जो होता है, और आज साहिबान बड़े बड़े स्टोरों से डबल कीमत पे लेते हैं, वही वाला आटा है ये। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बाज़ चक्की वाले मैंने पकड़े हैं, ये मेरा वाला आटा उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े स्टोरों को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ये जो पब्लिक मेरी वहाँ से डबल कीमत पे लेते हैं, तो उसी आटे का कोई नाम होता नहीं होता और बड़ा अच्छा नाम दिया जाता है इसको, चक्की का आटा, और पैके मुख्तलिफ बना के पेश किए जाते हैं। सरकार इसको 1295 में दे रहे हैं, तो इसको बदकिस्मती से नाम दे रहे हैं। सर इस आटे के चेक एंड बैलेंस और इसको जो सैम्पलिंग का क्या तरीकाकार आपके पास मौजूद है? गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रोसेसेस हैं? बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस है, और मेरी 18 फ्लोर मिल हैं। हर फ्लोर मिल से मैंने सैंपल लिया है। ये नहीं कोई किसी को मुबर्रे है और उसकी चेक एंड बैलेंस नहीं है, लैब टेस्टिंग बाकायदा लैब टेस्टिंग है। हमें शिकायत मौसूल हुई हैं लोगों की तरफ से कि इसकी क्वालिटी एश्योरेंस की किस हद तक हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर काम कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एबटाबाद की 18 मिल हैं, हर मिल से सैंपल लिया गया है। और अगर किसी मिल की किसी पॉइंट से किसी जगह से कंप्लेंट आती है, हमारा ये होता है कि वहाँ से सैंपल लेते हैं, लिबार्टी भेजते हैं, और उसके बाद लिबार्टी से और अब लिबार्टी का ये है कि उसका जो एक्सट्रैक्शन जो रेशो है 12%, उस रेशो से वो ठीक होता है। अब पब्लिक कहती है कि ये फ़ाइन हो जाए, वो फ़ाइन होता नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ाइन तो हो नहीं सकता। तो जो पब्लिक जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, रिलीजियस पॉलिसी है, उसके मुताबिक वो आटा लिबार्टी टेस्ट में भी ठीक होता है और फिजिकली भी ठीक होता है, ज़ाहिरी भी ठीक होता है, और खाने में भी उस तरह है। लेकिन अब जो मेरा बंदा, जो मेरा भाई इसके फ़ाइन आटे पे वो कर रहा है, और वो उसके पे आदि की जी फ़ाइन आटा ये हो जाए, तो ये फ़ाइन तो नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो भी मेरे मेगा माल हैं उसमें देखें 5 किलो 10 किलो की पैकिंग है, चक्की का आटा है, और ये वही सुरख आटा होता है उसमें, और उसको वो डबल कीमत पे होता है, वही सुरख उसी तरह का आटा होता है। अच्छा सर, एक शिकायत ये भी है कि मतलब जो आटे की मिल से आप जो इशू करते हैं आटा, उसमें कुछ चीज़ें सियासी तनाज़र में चली जाती हैं, जबकि आम बंदा सारा दिन लाइनों में लगा रहता है और शाम को बाज़ औक़ात खाली हाथ वापस आते हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है? इसका तो ये है कि सियासी तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, उसकी इस तरह नहीं है कि हमारे 337 डीलर हैं, तो वो किसी सियासी के नहीं है, दुकानदार हैं, आपके मेरे सबके भाई हैं इधर, और लोकल हैं और हर इलाके के हैं, तो उनको आटा जाता है। और ये अगर 50-60 बैग उनके हैं, उनका कोटा है, तो वो उनके वहाँ पे दहलीज पे पहुँचता है, और वो वहाँ पे उनके लिए सिस्टम रखा हुआ है कि वो जिसको भी आटा देंगे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, बाकायदा अपने पास एंट्री करेंगे, बैनर लगाएंगे, उसके दिन लिखेंगे। तो इसमें सरकारी या किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और जो था व्हील वाला वो ख़त्म हो गया, सब डीलर को हम देते हैं। सर आवाम ये भी कहती है कि हमारे DFC साहब हम में नहीं आते, मतलब बाज़ार के अंदर बहुत कम आते हैं, तो इस शिकायत को भी आप अपनी आवाम के सामने उसका अजाला भी कीजिए, और कोई पॉजिटिव प्यारा सा मैसेज हो तो आप अपनी आवाम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं 24 आवर्स के लिए रात को 12 बजे भी कॉल करते हैं, 2 बजे भी करते हैं, और मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ उनके लिए जहाँ से हूँ, और मैं आवाम में से हूँ, और मुख्तलिफ टीमें हमने बनाई होती हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट की, इंशाल्लाह वो भी उनके लिए 24 आवर हाजिर हैं। मैं खुद, मेरा पर्सनल नंबर हर एक के पास तकरीबन है, और मैं मुझे पता है कि किस किस टाइम मुझे कॉलें करते हैं। मेरा नंबर है 031436416119। ऑफिस के छोड़ के मैं पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, तो आप मेरी टीम का हिस्सा है, मैं आपकी टीम का हिस्सा हूँ, और इंशाल्लाह मेरा भी मकसद और आपका भी मकसद पब्लिक की, आवाम की भलाई के लिए, फैसिलिटेशन के लिए इंशाल्लाह हम करेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारी सारी गुफ्तगू आपके सामने हमने शेयर कर दी है। आपका ऑफिसर आपसे सारी बातें इन्होंने खुल के की हैं, नंबर भी शेयर कर दिए हैं। कोई भी क्यूरी आपकी है डायरेक्ट आप कंसर्न कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान खुर्शीद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।